Hello and welcome to another session of Learning with me. I'm Dr. Manjula. This is the fourth session for BA Sociology students of fifth semester. This is Sociology of Health and Medicine. In this session, I'll be discussing on the concept of illness. ಇದು ಬಿ ಎ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ 4ನೇ ಸೆಷನ್ ಇದು. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ವಿ. The previous unit we had discussed about the various dimensions of health. In the current unit, the objective is to understand the concept of illness and to delineate the differences between illness and disease. So what is illness? We've understood what is the meaning of health. ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ವಿ. In the previous session, we had studied about the concept of health and we came to know that health is nothing but our ability to carry out our everyday functions effectively. We also saw that health has various dimensions: the physical, emotional, social, psychological, spiritual. So we saw that health has different dimensions. So what is illness? Is it just the opposite of health? Or does it have any other meanings? That is what we will be understanding in this particular session. Illness refers to some sort of an imbalance. When somebody says that they are not feeling well, what do we mean by that? ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರಿಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಕ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಜನರಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್? ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್? ಈ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? Once we understand what is health, we will also be able to say what is not health. So what is health? We saw that in the previous sessions, health constitutes a sense of well-being, a sense of well-being in terms of our ability to carry out everyday works effectively. ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್? ಇಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಸಮತೋಲನದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. It is an indication of the imbalances in the body. ಇದು ದೈಹಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ physical dimension. Just as we saw in the previous session, health is also not something that is related only to the physical dimension. So the same way, illness also is not related only to the physical dimension. It also has the other dimensions, such as the mental and the social dimensions also. In order to understand health better, we also have to understand the concept of illness and vice versa. In order to understand illness, we have to understand what is meant by health. So, what is the general understanding of illness? Illness is
our inability to perform our everyday activities effectively. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ರೋಗ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಈ ರೋಗ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ನಿಶಕ್ತಿ, ದುಡಿಯಲಾರದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರೋಗಗಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಇರುವಂತಹ ರೋಗಗಳು ವೃದ್ಧಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ವರಮಾನ, ಬಡತನ, ಇಂತಹ ಕಾರಣಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅಸಮತೋಲನದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ನೆಸ್? ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ absence of disease. When we are speaking about this, we have to see the subjective dimension of this aspect. What do we mean by subjectivity? In social sciences, we have the concept of objectivity and subjectivity. What is meant by objectivity? Objectivity means looking at something or stating something just as it is. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು, ವಿಷಯ, ಸ್ಥಿತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ವಿವರಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತು, ವಿಷಯ, ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. Okay, if you're looking at a tree, you are just looking at that tree about its dimensions, how big it is and all those aspects. Then if you're just describing that, then it is called as objectivity. ಒಂದು ಮರವನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಆಕಾರ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಳತೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ದದನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ವಿಷಯನಿಷ್ಠತೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮರ, ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಆ ಮರವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗನ್ಸಿದ ಭಾವನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶ್ರಮ ಅನ್ಸಿದ್ರು ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇಟ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್. ಕೆಲಸ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನನಗಿಷ್ಟ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಯ್ತು, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟುಡೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? This is the subjective dimension. The experiences that we have about a particular thing, the experiences that I feel about a certain thing, about certain aspect, how seriously I am taking it, am I construing it as illness or not, is what becomes important here. This is not
something that can be objectively told. Even if I have 100 degree of temperature, it is the objective understanding of illness. But subjectively, I might feel, no, I am not ill. So it depends on the individual about what they feel is wrong within them, if they consider it as illness or not. Okay. So what is the difference here between illness and disease? Illness is a subjective aspect, but disease is objective. ಈಗ ನನಗೆ 100 degree ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, ಅದು ಡಿಸೀಸ್, ಅದು ಖಂಡಿತ ಕಾಯಿಲೆ. ಆದರೆ ಆ 100 degree ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಇಲ್ನೆಸ್. ಓಕೆ. I have a headache. How am I reacting to headache? Having headache is the disease. How am I reacting to that headache is illness. So here in sociology, we are more concerned with the concept of illness. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಡು ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ sociologically. So let us just briefly recapitulate what we've understood in this particular session. We have understood the concept of illness as something that is opposing to the concept of health. What is considered as normal is health, and what is not considered as normal, what is considered as deviance, is illness. And our response to illness also varies. It depends on an individual about how they will respond to the concept of illness. Thank you. Let's meet in another session.